پونچھ کے اندر 3 جن عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ انتہائی بہت شریف اور سمپل پریوار سے تعلق رکھتے تھے. وہ کوئی او جی ڈبلیو کے ورکر یا کوئی آتنکوادی نہیں تھے. کئی سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ غلط پروپیگنڈا بھی چلایا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ اپڈیٹ یہ کہ انٹرنیٹ پونچھ راجوری میں کب چلے گا اور ریسٹور کب کرنے جا رہی ہے حکومت، اور کس طریقے سے اس کے اوپر پہلا قدم لیا جائے گا. ناظرین کرام، میری اطلاع کے مطابق ہمیں یہ معلوم چل رہا ہے ایز پر مائی سورسز انپوٹ کہ راجوری پونچھ میں انٹرنیٹ تب بحال کر دیا جائے گا، تب ریسٹور کر دیا جائے گا جب یہ پورا آپریشن اینڈ ہوگا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے بفلیاز کے اندر لگاتار سرچ ابھیان جاری ہے، آپریشن جاری ہے، اور جب یہ آپریشن مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہی انٹرنیٹ کو بحال کیا جا سکتا ہے. جب تک کہ حالات کشیدہ ہیں یا جب تک یہ ٹیررزم کے خلاف ایک بڑا آپریشن جاری کیا ہوا ہے، تب تک انٹرنیٹ چلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 4 دن بھی لگ سکتے ہیں، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ کو تب بحال کیا جائے گا جب وہاں پر مکمل طور پہ آپریشن کو انجام دے دیا جائے گا. یعنی کہ جو آپریشن سینا کے جوانوں نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے، پورے علاقے کی چھان بین کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جو چھپے ہوئے آتنکوادی ہیں ان کی فراق میں چپے چپے کو چھانا جا رہا ہے. اب سیولینز پہ بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شبیر، سفیر اور شوکت، ان میں سے ایک شخص کا بھائی سینا میں پچھلے 32 سال سے سروس دے رہا ہے، اور وہ لگاتار اپنے دیش کے لیے دن رات اپنی سروس دے رہا ہے. اسی کے بھائی کو ٹارچر کر کے مار دیا گیا. حالانکہ وہ کوئی آتنکوادی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی او جی ڈبلیو ورکر ہے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ غلط طریقے کے پوسٹ اپلوڈ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سیولینز کی ہلاکت، سیولینز کی موت کو آپ کیوں ٹیررزم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر وہ قصوروار ہوتے تو شاید سرکار اتنا بڑا انہیں فائدہ دینے کی کوشش نہ کرتی. گورنمنٹ آف انڈیا انہیں کمپنسیشن 30 لاکھ، 10 مرلے کا پلاٹ اور ایک سرکاری نوکری نہ دیتی. کس آتنکوادی کو یا او جی ڈبلیو ورکر کو سرکار نے یہ فیسلٹی دی ہے؟ کس او جی ڈبلیو کو یا ٹیررسٹ کو سرکار نے آج تک 30 لاکھ روپے، 10 مرلے کا پلاٹ اور سرکاری نوکری دیا؟ اس کا مقصد یہ لوگ انتہائی شریف بے قصور تھے جن کے اوپر ظلم ہوا پونچھ کے اندر. اور تینوں لوگوں کی جب موتیں ہوئی تو ان موتوں کے بعد اہل خانہ کے اندر ایک کافی زیادہ درد تھا. وہ تکلیف تھی جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جس تکلیف کو میں محسوس کر سکتا ہوں. آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ سفیر کے اوپر ظلم ہوا. شوکت کی بچی جو ہے وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آئی ہے، شوکت کی اولاد اس دنیا میں نہیں آئی ہے، لیکن شوکت کی موت ہو گئی ہے. شوکت کی بیوی فاطمہ کی شادی 10 مہینے پہلے ہوئی تھی اور آج وہ پریگننٹ ہے. اس کی کوکھ میں معصوم سا بچہ ہے ناظرین کرام، لیکن اس کے شوہر کو مار دیا گیا. قصور کیا تھا اس کے شوہر کا؟ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا میں. آپ ایک جان کی قیمت 10 لاکھ روپے کا ایڈوانس چیک دے کر، ایک سرکاری نوکری دے کر، 10 مرلے کا پلاٹ دے کر، 30 لاکھ کی کمپنسیشن دے کر پوری نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک جان کی قیمت پیسہ نہیں ہو سکتا ہے. چلا کر آنکھوں میں آنسو تھے، رو کر انہوں نے اپنی جان کی بھیک مانگی. قصور تو بتا دیں سرکار، قصور تو بتا دیں کیا ہے؟ کیوں اتنا بے رحمی سے مار رہے ہیں اور اتنی بے رحمی سے ٹارچر کیا؟ اس کے بعد مجھے لگتا ہے 3rd ڈگری سے بھی زیادہ کا ٹارچر دیا گیا انہیں، اور اتنے برے حالات ان کے اوپر پیدا کر دیے. قصور کیا تھا؟ اگر وہ غلط لوگ تھے تو کورٹ کس کے لیے بنا ہے دیش کا؟ عدالت عالیہ کس کے لیے ہے؟ عدالت عظمیٰ کس کے لیے ہے؟ وہ سزا دیتی ہے. قانون کس کے لیے ہے؟ یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ آپ ڈنڈے سے مار کر ایک مظلوم، ایک شیفرڈ کو، ایک بھیڑ بکری چرانے والے کو اس کی جان سے ہاتھ دھلوا دیں؟ یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ کس رولنگ بک میں لکھا ہے؟ I challenge you everyone, I challenge you. If you have guts, then face me. Then face me. میں اوپنلی کہتا ہوں I challenge you. مجھے بتائیں کس رولنگ بک میں لکھا ہوا ہے کہ ڈنڈے سے مار کے آپ قتل کر دیں؟ یہ کہیں پہ نہیں ہے. ہمارے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا ہے
हमें आतंकवाद का सफाया करना है, हम सब लोगों को मिलकर एक होकर आतंकवाद का सफाया करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लोगों के दिल भी जीतने हैं। हम किस पे यकीन करें? सरहदों की हिफाजत करने वाले गुजर बकरवाल लोग हैं। काका हिल के अंदर ऑपरेशंस में आतंकवाद का सफाया करने वाले गुजर बकरवाल लोग हैं, और आज हमारे ट्राइबल्स के ऊपर जब ये जुल्म होगा तो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। सॉरी टू से यू अगेन, हम लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सफीर, शौकत और शब्बीर का कसूर क्या था? 3 बेगुनाहों को घर से उठाकर ले गए, बिना पूछताछ के मारना शुरू कर दिया, और हत्ता की इस हद तक मार पीट हुई कि वो जख्मों के ताप न लाते हुए दम तोड़ बैठे। यकीनन तौर पे जुल्म नहीं तो क्या है? हम इसे जुल्म नहीं तो क्या कहेंगे? हम इस पे आवाज न बुलंद करें तो क्या कहेंगे? आज एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि उन फैमिलीज के साथ गलत हुआ है। आज हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब समझते हैं कि उन फैमिलीज के साथ गलत हुआ है। आज हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी समझते हैं कि गलत हुआ, इसीलिए तो प्रॉब हो रहा है, अदरवाइज प्रॉब होगा कभी। और जो लोग ये लिख रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए जो उन्हें OGW वर्कर कहते हैं। आपको कम से कम शर्म करनी चाहिए। बिना प्रॉब के, बिना मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है किसी भी चीज के, आपने पहले बोल दिया 3 आतंकवादी मार दिए। क्या समझते हैं आप? आपका जहन ठीक है? किस दुनिया में रहते हैं आप? ये कौन सी जर्नलिज्म है साहब आपकी? मुझे जवाब दें। इंतहाई दुख होता है मुझे ये कहने में। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, जब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब होती उसके बाद मालूम चलता क्या है क्या नहीं है। आज देश के वजीर आजम अगर दुख कर रहे हैं, आज होम मिनिस्टर दुख कर रहे हैं, आज डिफेंस मिनिस्टर अगर दुख कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो लवाकिन से मिल रहे हैं, अफराद खाना से मिल रहे हैं, यकीन दे रहे हैं कि आपके मामले में हम कार्रवाई करेंगे, आपको इंसाफ दिलवाएंगे। आज जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खड़ी है, तो क्या आतंकवादी के साथ खड़ी होती है एडमिनिस्ट्रेशन? क्या OGW वर्कर के साथ खड़ी होती है एडमिनिस्ट्रेशन? क्या डिफेंस मिनिस्टर OGW वर्कर के घर आते मिलने? क्या सोच है आपकी? आप उन 3 निहत्थे लोगों को कहते हैं कि वो OGW वर्कर हैं, वो जनाब गलत हैं। अरे एक तो जुल्म जालिम का बेरहमी से मारा, और ऊपर से बेरहमी से इस हद तक मार दिया कि बच्चों को आपने जो है वो लावारिस कर दिया। 3 बहनों का आपने सुहाग छीन लिया, 3 बहनों का आपने शौहर छीन लिया, 3 बच्चों को आपने लाऔलाद कर दिया, 3 बच्चों के आपने वालिद का कत्ल कर दिया, आपने उन्हें यतीम कर दिया, और आप बात करते हैं कि वो गलत है। आप बात करें ना यार, हमसे आकर डिबेट करें ना, हम बात करेंगे आपसे, बताएंगे आपको फैक्ट्स क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। अफसोस है इब्रार 6 साल का, उसकी माँ पूछेगी कल को, और इब्रार अपनी माँ को जब पूछेगा बड़ा होकर कि मेरे वालिद मोहतरम कहाँ हैं, तो माँ क्या जवाब देगी कि उसके बाप को कस्टडी में टॉर्चर कर करके मार दिया। उसके बाद जो दूसरी फातिमा बहन है, उसकी कोख में नन्हा सा बच्चा है, कल को जब वो अल्लाह मालिक उस बच्चे को सलामत रखे, जब वो बच्चा कल को पैदा होगा, दुनिया में आएगा, तो उसका पहला सवाल होगा मेरे वालिद मोहतरम क्या हैं? तो वो क्या जवाब देगी फातिमा बहन, आपके वालिद कहाँ हैं? कहाँ हैं आपके अब्बा जान? वो सफीर के आले खाना, उनके बच्चों को क्या जवाब दिया जाएगा? जुल्म की हद होती है, ये तो हद से ज्यादा का जुल्म है, और वो चिल्ला रहे हैं हमें कसूर बता दो। कभी शोपियान में अमीशपुरा फेक इनकाउंटर में 3 ट्राइबल्स को लेकर मार दिया जाता है, फेक इनकाउंटर था वो, अमीशपुरा शोपियान में सबको मालूम है। ट्राइबल्स 3 थे, वो उनको लेकर वहां पे मार दिया गया। इब्रार को याद होगा आपको। आज 3 टोपा पीढ़ी के अंदर जो है हमारे सिविलियंस की हलाकतें होगी, कब तक खामोश बैठेंगे? दिल जलता है तस्वीरों को देखकर, उन माओं की आंखों से आंसू निकलते हुए गम आता है दिल में, उन बहनों के आंखों में आंसू जब देखते हैं तो दिल रो उठता है, कांप जाता है दिल। इंसाफ मिलना चाहिए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारी कोई नहीं सुनने वाला है, सिर्फ रो कर इतना कहेंगे इंसाफ चाहिए। इब्रार को माफी चाहूंगा, सफीर, शौकत और शबीर की फैमिली को इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। 30 लाख सरकारी नौकरी 10 मरले का प्लॉट से ये बात खत्म नहीं होगी साहब, इसके लिए इंसाफ चाहिए, जस्टिस। और जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा तब तक आवाज बुलंद होती रहेगी इस शहर से, इस जम्मू कश्मीर के हर गली कोने से। एक छोटी सी रिपोर्ट है आमिर सुहेल के साथ, अगर लगता है सही कह रहा हूं तो वीडियो शेयर कर दें।